All right, dear children, welcome back to the class. We're looking at this chapter, right? So we're looking at the chapter called Magnetism and Matter, and in that we have seen so many things. And today's target is let us try to target few things in today's class. So those targets I'm just now. So there are different types. I mean, look at the heading of the chapter. Now, what was the heading of the chapter? The chapter was like magnetism and matter, right? Magnetism and matter was the heading of the chapter. I mean, that matter is there. Look at this. I mean, there is something called matter, right? I mean, this matter means there will be different kinds of materials, right? Matter means just material. What kind of materials are there? So we are going to discuss them. Now, magnetically, when we see there are three kinds of materials, okay? The first kind of material is like a diamagnetic materials. What are they? They are called as a diamagnetic materials. So this is the first kind of material what we have. And next one is like a paramagnetic material. Next one is paramagnetic. Please start to make notes. Next one is paramagnetic materials. And third one is like ferromagnetic materials. So already in your chemistry classes in 11th class, you must have heard about all these things. But from physics perspective, we'll be seeing all these different kinds of materials. There are diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. All these things we'll start to discuss. Now, I mean, to understand these things, no, so we need to compare them. Okay, then only we should be will be getting complete feel of this. They have to be compared. Okay, for example, I will make I mean three columns here. Okay, one column here, and I will make another column here. I think this space won't be enough. I mean, for three things. I think we are going to tilt it and we are going to learn it, but still, no issues. Like that, also, we can just carry forward. So, look at this. I mean, everybody is going to, I mean, tilt your mobile phone. Tilt your mobile phone and hold it. I mean, now is it visible properly when you tilt it and hold it? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಹಿಂಗ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ನನಗಂತೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೋ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಡ್ಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಸೀದಾ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅನ್ಸದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಚಾಲು ಆಕೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ಅಲ್ರಿ ಡಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಟೂ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಟೂ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರ ಉಳಿದುದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾವ ಟೂ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಿಳಿತ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತ್ರಿ ಇವಕ್ಕ ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ these are called as paid electrons. Okay, due to this, I mean, much magnetic property won't be there. Those magnetic properties will be lost. ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವು ಇದರಿಂದ ಏನಾಕೈತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಕ ಪೇಜ್ನಾಗ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಕೊನು ಸೊ ಒಂದೇದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದು ತಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಒಂದೇದ್ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದ ರೀ ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋರಿ ಒಂದೇದು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋನು ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹಿಂಗೊಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ paramagnetic materials ಹೌದಾ so paramagnetic materials so I have second kind of materials they are paramagnetic materials okay so
I think it's new for me, even this Samsung Notes is new for me, so that's why I'm finding it a little difficult to write at the initial stage, but as time passes I will get adjusted to this. Okay, starting few classes, please cooperate. Okay, so what is the next one? This is paramagnetic. Okay, more column ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. Paramagnetic materials ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ದದ್ದು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಣ್ಣದಾಗೋದತ್ತು ಹಿಂಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? No, sir. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರಂತೂ ಸಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 3 ಬರ್ಕೋರ್ ನೀವು. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ ದಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಯಾಕ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ, ಏನೇನದ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀರಿ. ಅದ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಯಾಕ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ಇವು, ಏನ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರ they are weakly repelled. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? they are weakly repelled by magnetic field. they are weakly repelled by magnetic field. ಬರ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಇದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ they are weakly attracted. they are weakly attracted by magnetic field. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ferromagnetic materials ಅಂದ್ರೆ they are strongly attracted by magnetic field. they are strongly attracted by magnetic field. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ they are weakly repelled by magnetic field ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ತಂದಿಟ್ರ ಇದೇನಾಕೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಹಿಂಗ ರಿಪೆಲ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಾಕ್ ಒಲ್ ಐತೈತ್ರಿ. ಇದು ನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೊಕ್ಕನು ಅಂತ ಹೇಳತೈತ್ರಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇರಾಕ ಒಲ್ ಅಂತದ್ರಿ ಇದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ರೀ, ದೇ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೈತ್ರಿ. ಅದ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ ರೀ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಸಿ, I have written one big line here, big arrow mark, because strongly attracting, and I have written small lines here because it is weak. So first property is clear. One property clear at ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದೇದು ಅಗ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ಅರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇದಂತೂ ಅಗ್ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಕರ್ಸರ್ ಕಾಣಾಕ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಐತ್ಲ ಒಂದ್, ಅದು ಕಾಣಿಸಾಕ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್ ಐತ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸೈತಿ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡತೈತ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸತ್ತು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀದ್ರ ಇದೇಗ ಬರದ್ ಈಗ ಬರದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ Yes, ಮಗ್ಲಿ sir. ಓಡಾಡೋದು Yes, sir. ಕಾಣಿಸೈತ್ರಿ. ಅದು ಕಾಣಿಸತ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ Yes, sir. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದ. ಅದಂದ್ರ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಾತೈತ್ರ ಅದ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಬರೀದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಾತೈತೆ, ಇಲ್ರಿ ಮಧ್ಯದ ಚಲೋ ಐತೆ ಅನ್ಸಾತೈತೆ? ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದ್ರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿತ್ತಂಗ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ದೂರ ಹೋಗಿರಿ ಹಂಗಂಗ್ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕೈತಿಲ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ದೂರ್ ಹೋಗಿರಿ ಹಂಗ್ ದೂರ್ ಹೋದಂಗ್ ಏನ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗ್ ವೀಕ್ ಆಕೋತ ಬರ್ತೈತಿ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಇವ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ when they are placed in a non-uniform magnetic field ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲೇ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. when they are placed in non-uniform magnetic field they move from strong magnetic field to weak magnetic field or not. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಬರಬರ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಕೋತ ಹೋಗೈತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? when they are placed in non-uniform magnetic field they move ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬರ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿಲ್ರಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದಿಟ್ಟ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ ತಿಳಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ? ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೈತ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತ್ರಿ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. when placed in non-uniform magnetic field when placed in non-uniform magnetic field they move from strong magnetic field to weak magnetic field. ತಿಳಿತೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಹೇಳಿ ತಿಳಿತೇ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? when placed in yes can everyone hear me? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ರು? when placed in non-uniform magnetic field they move from strong magnetic field to weak magnetic field. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ when placed in non-uniform magnetic field they move slowly ಅಂತ ಬರೀರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they move slowly from ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಡೆ ಬರಾಕದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಬರಾಕದ ಮ್ಯಾಗ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ when placed in non-uniform magnetic field they move from weak magnetic field to strong magnetic field quickly. ನೀವು ಫುಲ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ, ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಲ್ಲ ಇವು? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾ. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಹೋಗ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೀ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಕ್. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂತರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಹಾಕವ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೇನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದೇ ಈಗ ಬರದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಏನಂದ್ರ ಇದೇನಾದ್ರು ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಇದೇನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಲ್ ಬಂದಂಗ ಆಕೈತ್ರಿ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಬಂದಂಗ ಆಕೈತಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ನ ಬಂದಂಗ ಆಕೈತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರಣ ಆಕೈತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇದೇನಾಕೈತ್ರಿ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಕೈತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಹ್ಮ್ ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಕೈತಿಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆದಾಗ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆದಾಗ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಇದನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ? ಹಂಗ ಹಂಗ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ, ಇವಾಗೇನ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟನು, ಆಮೇಲೆ ಇದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟನು ಅಂದ್ರ ಅವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೀ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಬಂದಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಬಂದಂಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ಐತಿ, ಇದು ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಉಲ್ಟಾ ಐತಿಲ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ. ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೈತ್ರಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ಐತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಐತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಐತಿ ಹಂಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಾಕ್ತಾವ್ರಿ ಇವು. ಬಟ್ ಇದ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇದ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಾಕ್ತೈತಿಲ್ರಿ ಇದು. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಹೇಳ್ರಿ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲ ನಾ ಏನ್ ಬರೀತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೇನ್ರಿ, ಏನ್ ಬರೀತೇನ್ರಿ ಇದಕ್ಕ, ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, when placed in magnetic field, they get magnetized, they get magnetized in the opposite direction, they get magnetized in the opposite direction of applied magnetic field. Magnetic field ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀವು ಬಂದಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ, when placed in magnetic field, when placed in magnetic field, they get magnetized, they get magnetized in the same direction, they get magnetized in the same direction of applied magnetic field ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಇದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ, when placed in magnetic field, they get magnetized or they strongly get magnetized ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು, they strongly get magnetized, they strongly get magnetized in the same direction, in the same direction of applied magnetic field. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಅಗ್ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು? ಹೇಳ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬರ್ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಬರಾಕ ಚಾಲು ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಬರತ್ತಾವ, ಹಿಂಗ ಮುಂದ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಈಗ? ಒಂದ್ 3 ಅದವನ? ಒಂದ್ 3 ಅನ್ಸುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ ಹಿಂಗ ಬರ್ತಾವ, ಏನ್ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕತ್ತು ಹಾಕೋದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸುಮ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ ಹಾಕಿದ್ನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೇಕದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುನು. ಹೋಗ್ಲ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕ? ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾವ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇತ್ತಾಗಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವತ್ನ್ಯಾಗ
ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿನ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿನತ್ತಿಕೋರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಡಯಾ ಅಂತ ಬರೀತೇನ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಕೈತ್ರಿ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾವ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಾವ್ ಅಂದ್ರ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ್ ತಗೊಳುದಿಲ್ಲ ಇದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರ ಹಿಂಗ್ರಿ ಹಿಂಗ ನಾ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರದ್ರಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಂದ್ರ ರೀ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೌ the magnetic field lines to pass through it ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಾಕ ಬಿಡುದಿಲ್ರಿ ಅದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಬಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇವೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಾಕ್ ಬಿಡತೈತಿ ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೀ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ರೀ ಅದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ ತಿಕೋರಿ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಏನಾಕೈತಿ ಗೊತ್ತನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೀ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕಾವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಹೆಚ್ಚ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕಾವ್ರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಫ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಫ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇನ್ ಮಾಡತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಾಕ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿತೀವ್ರಿ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ all magnetic field lines to pass through it all magnetic field lines to pass through it ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐತ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಆಯ್ಕತ್ ಕೆಲಸ I mean this one do not allow at all this allows few magnetic field lines and this allow all the magnetic field lines clear ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದತ್ ಅನ್ಕೋತೇನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನೈತೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಹೌದಾ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ತಿಳಿಯಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಅದ ಇವು ಎಷ್ಟೊಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿವು ಅದ ಅವ್ನು ಒಂದೊಂದೊಂದ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇದ್ರ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರತ್ರಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ permeability of diamagnetic material is less than the permeability of free space permeability of paramagnetic materials is greater than the permeability of free space permeability of ferromagnetic materials is very very greater than the permeability of free space is it clear ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲೌ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಲ್ಲ ನೀವ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಅಲೌ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋ ಅಲೌವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೀನ್ moderate allowing means allowing ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ Yes, sir. okay so if it is written like this you know the formula for mu r is equal to what mu r is equal to mu divided by mu naught so mu r ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ರೀ ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಅದ ರೀ ಕಡಿಮೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ಚ ಇದು ನೀವೇನ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 mu r is less than 1 mu r less than 1 ಬರ್ತೈತೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಅಗ್ದಿ ಕಡಿಮೆ
ಕಡಿಮೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 1. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 2 ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಐತಾರೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ 2 1 2 2 ಆಕೈತಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನೈತ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಕೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದ ಮ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಕೈತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚದ, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚದ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಇದು ಹೆಚ್ಚದ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4/2 2 1 2 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಬೈ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಏನಾಕೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸಾಂದ್ ಐತೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸಾಂದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಾಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾತು? Yes, ಇಸ್ sir. ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, Sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತೆ, ಹಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನ್ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮಂಗ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಾಕತ್ತನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸುಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಮಗ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನದು ಇದನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದಂದ್ರ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಂಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಂಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಂಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ನೆನಪಿಡಕ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುನು. ನೆನಪ್ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಕೈತಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರೋದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಕೈತಿ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆಕೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಆಕೈತಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆಕೈತಿ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಆಕೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತ್ರಿ ಇವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನ ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆನಪಿಡಕ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ Okay, sir. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗೈತಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆಗೈತಿ. ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗೈತಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗೈತಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ನೆನಪೈತೇನ್ರಿ, ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪೈತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ರೀ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ sir. ಅಥವಾ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವತ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತದ. ಇದು ಏನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತನ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್
ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಐತಿಲ್ರಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐತ್ರಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಇದು 1.2 ಆಕೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೇನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇರ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸಂಯಮ್ ಏನಾದ್ರು -0.2 ಅಂತ ಹಿಂಗಿತ್ತತಿಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ 0.2 ಆಗಿ ಇದೇನತ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ 0.8 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪಾಕೈತಿ ಅವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಕೈತಿ. ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತದ ಹೇಳಿ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತನ್. ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಿ, ಮತ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗ. ಈ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮ್ಯೂಆರ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಇದೇನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಇದು ಸಂಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಾಕಬೇಕಾಕೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಆಕೈತಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಬರುವಂತ. ಇದು ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ರಿ, ಸಂಯಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮ್ಯೂಆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ ಬರ್ದನ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ 1 ದೊಡ್ಡದೈತಾನೆ, ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗೈತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತ ನಾ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೂತ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗ ತಿಳಿತೈತಿ ಅದ ಆಮೇಲ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ತಿಳಿಲಾರ್ದಂತ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಯುದರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಇಷ್ಟ ರೀ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಸಾಕತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಐತಿ. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರ ಸಂಯಮ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಯಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ, ತಿಳಿತೆಲ್ಲಾನು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು. ಹೆಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕೈತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕೈತೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಾಕ ಬರ್ತದ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡುನು. ಬಾಳ ಅದು ಅನ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಅದು ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ನೆನಪು ಬರ್ತಾವ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರಂತ್ರು ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನೋಡುನು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಂದ್ ಏನಂದ್ರ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾವಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೇನ್ರಿ. ಇದೇನಂದ್ರ ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಇದೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ರಿ. ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಕತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕಾಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆಕೈತಿ. ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀ, ಇಲ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ರೀ, ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ತಿಳಿತ್ರಿ?
Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕಾವ್ರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಕಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚರ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ರ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುದಿಲ್ರಿ. ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಸೊ both of these paramagnetic and magnetic properties are dependent on temperature. Here it is not dependent on temperature. Clear? Yes, sir. Okay, fine. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೇನ್ರಿ, ಮುಂದ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇನ್ರಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬೋದ್ರಿ, ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ. ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿ, ಏನ್ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಸ್ತೇನ್ರಿ ನಿಮಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, ಫಾಲೋಸ್ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ. ಫಾಲೋಸ್ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ, ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ರಿ, ಫಾಲೋಸ್ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ. ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ ಎರಡನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ ಏನೇನ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀವತ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಇದ ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ, ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿನ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಿಳಿತ್ರಿ? Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರತೈತಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ದಿ, ಎಷ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಅಂದಾಜ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ? ಎಷ್ಟಾಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, magnetic properties are lost. ಹೌದ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀ, ಆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ external magnetic field, magnetic properties are lost. But ಇಲ್ಲಿ on removing external magnetic field, magnetic properties are not lost. Magnetic properties are not lost. Magnetic property loss agudilri. That's why they act like permanent magnets. So they are permanent magnets. Ferromagnetic materials ಇದ್ದುವ permanent magnet ಆಗಕ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನ ಉಳ್ದದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವೇನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ನೋಡಿರ್ವಿಲ್ರಿ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಒಳಗ್ ನೆನಪೈತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಜೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಉಳಿದಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳಿದಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳಿದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ಇವನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ ನಮಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ. ತಿಳಿತ್ರಿ? Yes, sir. So they can be used as permanent magnets. Okay, I hope these things are very, very clear to all of you. Shall I go forward? Yes. Okay. Next ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಈ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹಂತ ಪರಿ ನೀಡ್ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದ್ರೊಳಗ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ferromagnetic material in absence of external magnetic field.
ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಅವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ರೀ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ರ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗ ಹಿಂಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೊಂದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಹಿಂಗೊಂದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ, ಹಿಂಗೊಂದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರೀ. ಇವು ಒಂಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವಂದ್ರ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಗ ಅದಾವ್ರಿ, ಈ ಮೂರತ್ರೊಳಗ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀ, ಹಿಂಗ ಅದಾವ್ರಿ ಈ ಮೂರತ್ರೊಳಗ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಹಿಂಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಿಂಗ ಕೆಳಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಈ ಮೂರತ್ರೊಳಗ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಅದಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ, ಬ್ಯಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೀ, ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ ಅದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ರೆಡ್ ಈಗ ತೋರ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತೋರ್ಸಿನಿ ತಿಕ್ಕೋರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀ ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ, ಇವು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಾವ್ರಿ ಇವು ಎಲ್ಲೋ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಅದಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾರೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೆಡ್ ಆತಲ್ರಿ, ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಈಗ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತನ್ರಿ. ಇವ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡುನು. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನದಾವ್ರಿ, ಇವು ಒಂದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದ್ ಬಿಟ್ರಿ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗತಾವ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಗೋರಿ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಬರದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾವತ್ ಅನ್ಸಾಕತಿಲ್ರಿ ನಿಮಗ್ರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಾವ್ರಿ ಇಲ್ರಿ. ನೀವ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ ಈ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟುದ್ರ ಬದ್ಲಿಗೆ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನ್ರಿ ನಾ ನಿಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ ಅಷ್ಟು ತೋರ್ಸು ಬದ್ಲಿಗೆ ಇವೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಮೂರು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ ತೋರ್ಸೋ ಬದ್ಲಿಗೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನ ಒಂದ ತೋರಿಸಬಹುದನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ನಾವ್ ಒಂದ ತೋರಿಸಬಹುದನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವೇನ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನ ಒಂದ ತೋರಿಸಬಹುದನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವೇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನ ಒಂದ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸಬಹುದನ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವಲ್ರಿ, ಅತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗ್ರಿ. ಇವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂದ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ Yes, sir. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಲೈನ್, ಹಿಂಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ್ರಿ ಇವತ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾರಿ. ಅದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಂದ್ರತಿಕೋರಿ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಇವೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಇವು ಅಟ್ಟು ನಾ ಮುಂದ್ ನೀ ಮುಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಾಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಇವ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರ ನಾ ಹೊಕ್ಕನ, ನಿನಕಿತ ಮೊದಲ್ ನಾ ಹೊಕ್ಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡ್ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ 4 ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೀ, ನಾ ಮುಂದ್ ನೀ ಮುಂದ್ ಅದು 5 ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸೊ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಜಗಳಾಡ್ಕೋತಾರಿ, ನಾ ಮುಂದ್ ಹೊಕ್ಕನ್ ನೀ ಮುಂದ್ ಹೊಕ್ಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ ಓಡಾಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹಿಂಗ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡೋನ್ ಏನಾಕತ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಡತೈತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ತಿಳಿದಿರಿ ನಾವ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಯತ್ತಂದ್ರ ತಿಕೋರಿ, ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಕೈತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀ, ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? Yes, sir. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ ಇದು? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಈಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇವು ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ, ಇವೇನೇನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂದ್ರಿ, ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ಯೂರೀಸ್ ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ಯೂರಿ ವೆಸ್ ಲಾ ಹೌದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಒಂದು.
ಅವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಿಸ್ನರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ? ಮಿಸ್ನರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇವ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ರೀ. ಮಿಸ್ನರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಮಿಸ್ನರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇವೇನು 3 ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವ್ ಏನದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಬಟ್ ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನನಗ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಷ್ಟು ಏನೇನ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಇವ್ 3 ನೋಡೋಣ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಂಗ ಆಕೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅತ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಐತ್ರಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತೈತ್ರಿ. ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮುಗ್ದಂಗ ಆಕೈತ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಲ್ರಿ? ಅಗ್ದಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೈತಿಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮೂತ್ ಮನ್ನಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನ್ ಅದರಂಗ ಐತಿ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ? ನೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀಟ್ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೀ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೌದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ನಿಮ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ರೀ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ್ ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೇ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಶ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಾಕ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದ್ನ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕ ಬಳಸುದಿಲ್ರಿ ನಾವ್ರಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೀ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಳಸ್ತೀವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಇಂದ ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೋ ತನಕ 8:30 9 o'clock ತನಕ ಇದೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗ ಮಜಾ ಬಂದದ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನ್ರಿ. ಮತ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾ ನಿಮಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಆಮೇಲ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿರ್ರಿ, ಮತ್ತ ಹುಷಾರಿರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಲೋ ಕೇರ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಮತ್ ನೋಡ್ಕೋತೇರ್ರಿ, ಆರಾಮಿರ್ರಿ ಒಟ್. ಆಯ್ತ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. Okay. Bye then. Take care. I'll see you tomorrow 5:30. ಬಾಯ್ ಸರ್. Bye everyone. Bye. ಬಾಯ್ ಸರ್. Bye.